ایسے تو یہ حکومت بھی ایک آرڈیننس لا سکتی ہے، لیکن ایسا یہ سوچ اس حکومت کی نہیں ہے. ہم اصلاحات پر باقاعدہ ایک ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، باقاعدہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں، اور کنسنسس کے ذریعے اصلاحات کا وہ پیکج منظور کرانا چاہتے ہیں، جس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جائیں گے. ہم کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں یقین رکھتے ہیں، تو الیکشن کے لیے تو ہمیشہ تیار ہیں. میڈم یہ بتائیے گا، شیخ رشید احمد صاحب کہتے ہیں کہ کچھ گارنٹیاں حکومت کی جانب سے مانگی گئی تھی پنڈی والی سائڈ سے، وہ گارنٹیاں نہیں دی گئی، اور کیا آپ تک کوئی نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انٹرویو بھی شروع ہو گیا 30 مئی سے پہلے یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، ان باتوں میں کتنی صداقت ہے اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں شیخ رشید صاحب جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ کبھی عید سے پہلے عید منا رہے ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کبھی کہتے ہیں اگلا ہفتہ امپورٹنٹ ہے، کبھی کیا باتیں کرتے ہیں. انٹرویو اگر انہوں نے کروانے ہیں کر لیں. یہ تو کل بھی میں ان کی پریس کانفرنس سنا تھا، اور کسی سے گارنٹی یہ تو عمران خان صاحب پہلے بھی کہتے تھے کہ میں نے کوئی بات نہیں کی. میں اگر وہ اتنے شوقین تھے الیکشن کے تو پہلے سمجھے توڑ دیتے، کیونکہ عدم اعتماد کی طرف جاتے، پہلے سمجھے توڑ دیتے الیکشن کروا لیتے. تو یہ تو اس نے بھی کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں اسپیچ میں کہا کہ ان کے پاس وزیر آئے تھے کہ آپ جو ہے یہ چیزیں کر لیں ورنہ ماشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں شیخ رشید صاحب کی آپ صرف اپنے پڑھ کے سنیں، بڑکوں کے علاوہ شیخ رشید صاحب کی سنیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ 3 اپریل 2022 سے لے کے اب تک بہت ساری آئین شکنی ہوئی ہے، اور بڑا واضح ہے کہ آئین کس کس نے توڑا ہے، اور اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا وفاقی کابینہ کے کسی اجلاس میں اس کے اوپر وہ کارروائی کے حوالے سے ڈسکس ہوا ہے؟ دیکھیے وفاقی کابینہ کے جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں اس میں بہت سارے اہم معاملات پر ڈسکشن ہوئی ہے، اور جو معاملات حکومت کو چلانے کے اعتبار سے اور عوامی ایشوز کے اعتبار سے بھی ضروری تھے ان پر بھی بات ہوئی ہے. لیکن یہ بھی بات ضرور وہاں پر ہوئی ہے کہ آئین کو توڑا گیا اور آئین شکنی کی گئی. لیکن اس بات کو بھی محسوس کیا گیا، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو آپ شروع سے یہ بات جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے اصول کو انتقام سمجھا ہے، تو ہم وکٹمائزیشن کی بات تو کبھی خود نہیں کرتے. لیکن آئین شکنی ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے اور بڑا لیگل ایشو ہے، اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. لیکن یہ میں آپ کے توسط سے اشور کرا دوں، کیونکہ شاید اس وقت عمران خان کو یہ بھی بڑی پریشانی ہے کہ جو میں نے آئین توڑا ہے اس کی مجھے سزا ملے گی، اور اسی لیے وہ بہت ساری جھوٹی کہانیاں گڑھ رہا ہے. تو اس کی اس کو بہت فکر ہے، اس کو فکر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے آئین توڑا بھی ہے اور لوگوں سے آئین توڑوایا بھی ہے. پھر وہ اسپیکر قومی اسمبلی سابقہ ہو یا ڈپٹی اسپیکر ہو جو سابقہ تھے قومی اسمبلی کے، تو آئین تو انہوں نے توڑوایا ہے. پنجاب میں انہوں نے پورا ڈرامہ کھڑا کیا ہے. تو جہاں جہاں عمران کے پیادے تھے وہاں اس نے آئین کو ان کے ذریعے توڑوایا ہے، اور یہ سنگین جرم ہے. مگر اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ جس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں وہ جلا دیں گے اور اڑا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے والی سیاست نہیں کرتے. وہ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ مسائل ہیں درپیش، اور پاکستانی عوام کو ریلیف پرووائڈ کرنی ہے جتنا جلد ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنیشنل سطح پر اگریمنٹس کیے گئے ہیں ان کو بھی ان کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے. لیکن پھر بھی ہمارے لیے پرائیورٹی پاکستان کی عوام ہے، اور ان کی مسائل پارلیمنٹ میں جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں حل کیے جانے چاہیے، جو کہ نہیں ہوئے 3.5 برسوں میں، اس پر فوکس کرنا ضروری ہے. ادھی یہ بتائیں، یہ بتائیے 2 سوال پوچھنے ہیں، حکومت کے حوالے سے آپ بتا دیجیے گا اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ ایک ہی پوچھ لیں یار. ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی دباؤ کا شکار ہے، کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہے. عمران خان کا آن سلاٹ بھی جاری ہے، اور بہت ساری ایسی گفتگو بھی جاری ہے جس پر لیگل ایکشن انیشیٹ کیا جا سکتا ہے. سارے ادھر سے کیوں لے رہے ہو؟ چیزوں کا بہت پراپر جواب سارے ادھر سے. پہلی وزیر ہے جو عمران خان کی جواب میں آج پریس کانفرنس کرنے آئی ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ حکومت کس دباؤ کا شکار ہے؟ اور کل جو خبریں آئی ہیں کہ اتحادی حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ الیکشن 2023 میں ہوں گے، اس حوالے سے کچھ بتا دیجیے. دوسرا، کل جو رائے آئی ہے سپریم کورٹ کی، پاکستان پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا نہیں ہے، کہ یہ کہہ دینا کہ جو 63A یہ کہتا ہے کہ ووٹ ڈلے گا تو اس کے بعد کارروائی ہوگی،
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि वोट का काउंट नहीं होना चाहिए, तो क्या ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? देखिए ऑनरेबल अदालत का जो फैसला है उसके ऊपर जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हवाले से तो हमारी लीगल टीम, आपको पता है कि हमेशा से एक हमारा ये मौक़िफ़ और ये एक्सरसाइज रही है कि हम लोग अदालती फैसलों के ऊपर बाकायदा जो कानूनी नुक्ता है उस पर हम अपने इन हाउस मुशावरत करते हैं और उससे कबल कोई भी बयान देना मैं समझती हूँ कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा होगा। लेकिन यकीनन जिन शिकों का आपने हवाला दिया वो शिके आइन का हिस्सा हैं और भी कई शिके आइन का हिस्सा हैं और उन तमाम शिकों को साथ रख कर इस फैसले के ऊपर गौर किया जा रहा है और जल्द हम अपनी जो कानूनी माहिरीन की राय होगी उसे आपके साथ शेयर करेंगे। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कौमी असम्बली में उन अरकान ने कितना इफेक्ट किया, तो मेरा ख्याल है कि उस जजमेंट का जो हिस्सा कौमी असम्बली पर लागू होता है उससे तो उन अरकान पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर इसके रिपरकशंस कहीं और आते हैं तो उस पर जो लीगल व्यू पॉइंट होगा वो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अब आपने कहा कि जो इमरान खान का इस वक्त बयानिया या झूठ पे मबनी जो तमाम दास्तान है, देखें वो शख्स बड़ा क्लियरली इक़्तिदार के बाद पागल हो चुका है। इक़्तिदार जिस शख्स को हेलीकॉप्टर में बनी गाला से ऑफिस जाने की आदत हो, जिस शख्स को BMW में सवार होकर जाने की आदत हो और वो आपको पता है कि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने वो गाड़ी भी दिखा दी जो इमरान खान अपने साथ ले गया, और जिन लोगों को जो है वो गालियाँ देने की तनख्वाह मिलती हो तो यकीनन वो उसी तनख्वाह को बरकरार रखना चाहेंगे। तो इमरान खान ने 3.5 वर्षों में या 4.25 वर्षों में सिर्फ नफरत अंगेज बयानात दिए हैं और सिर्फ गालिम गलोच को परवान चढ़ाया है। हम इस तरह का तर्ज़ हुक्मरानी नहीं चाहते हैं इस मुल्क के अंदर। हम चाहते हैं कि अगर आपका कोई सियासी इख्तलाफ भी हो तो उसको तहजीब के दायरे में बयान किया जाए। मिसाल मैं इमरान खान से ये इख्तलाफ रखती हूँ कि इमरान खान को दूसरों के बच्चे बाहर मुल्क में नज़र आते हैं लेकिन अपने बच्चे उसको बाहर मुल्क से नज़र नहीं आते। उसकी 3 औलादें हैं जी, उसकी तीनों औलादें इस मुल्क से बाहर हैं, उसकी तीनों औलादें इस मुल्क की ना सुबह देखती हैं ना रात देखती हैं। तो ऐसे शख्स को मेरे बच्चों के हवाले से फैसला करने का हक नहीं होना चाहिए। ऐसे शख्स को उस बाप पे तनकीद नहीं करनी चाहिए जो बाप सुबह से शाम तक जो है वो मेहनत करता है अपने बच्चों की फीस अदा करने के लिए। तो ऐसे शख्स को मेरे मुल्क के बच्चों के लिए फैसला करने का कोई हक नहीं है, उनके ऊपर बात करने का भी कोई हक नहीं है। और जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि हम इसका जवाब दें, देखिए एक बौखलाए हुए शख्स, एक नफ्सियाती शख्स के किस बयान का जवाब दें? वो तो कहता है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाना चाहिए अगर मेरी कुर्सी चली गई है, अगर मेरा इक़्तिदार चला गया। तो ऐसी जो है मैं कहती हूँ कि गलत और ख़तरनाक बातों का क्या जवाब बनता है? इसके ऊपर तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इमरान खान को इलाज की ज़रूरत है, इमरान खान को दिमागी इलाज की ज़रूरत है। वो एक तो कैंसर पर काम कर रहा था, अब उसको चंदा इकट्ठा करना चाहिए, दिमागी इलाज के अस्पताल को खड़ा करना चाहिए और सबसे पहला मरीज जो है उसके अंदर इमरान खान खुद होना चाहिए। खालिद भाई का बटू और नालो बटू एने पोमा पंजाब में क्राइसिस है वो 3 माह से चल रहा है इसी तरह का क्राइसिस। अब एक मतलब फिर एक आईनी ऐलान है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में जो सूरत पैदा हुई है उसको बचा पाएगी और हमजा शहबाज को वो बचाने में कामयाब हो जाएंगे? दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वादा किया गया था कि गवर्नर पंजाब जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, बहुत अफसोस, 11 करोड़ अवाम का सूबा, सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा, हम जब पंजाब की बात करते हैं तो यकीनन पंजाब इतना ऊंचा कई चीज़ों के लिए जाना जाता है।
लोग कहते हैं कि वहाँ पर इक़्तिदार हो तो मरकज़ में भी इक़्तिदार होता है। पंजाब की सियासत बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4.25 वर्षों तक जिस तरीके से इमरान खान ने पंजाब को डील किया, या पंजाब के लिए जिस तरह के लोगों का इंतखाब किया, या जिस शख्स का उस पोजीशन पर इंतखाब किया, वो बहुत अफसोसनाक है। मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी किसी शख्स से नहीं है, लेकिन पंजाब जैसे सूबे को जिस तरह की लीडरशिप उन्होंने दी, जिस तरह की गवर्नेंस इमरान खान ने दी, वो पंजाब के साथ जुल्म था, पंजाब के साथ, पंजाब की आवाम के साथ ज्यादती थी। और अगर आज पंजाब की आवाम अपने लिए एक बेहतर फैसला करना चाहती है तो उस पर भी आमिराना एक्शंस लिए गए, आइन को तोड़ा गया, और पिछले जिस तरह आपने कहा कि 2-3 माह से एक कश्मकश का शिकार है। तो इमरान खान जहां उसकी कुर्सी जाती है वहां वो नुकसान पहुंचाता है। उसकी कुर्सी वफाक से चली गई तो वो कहता है पाकिस्तान का नुकसान हो जाए, और उसकी कुर्सी पंजाब में हिल गई तो वो कहता है पंजाब का नुकसान हो जाए। तो इमरान खान मुल्क दुश्मनी पर तुला हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इमरान खान है, लेकिन मैं फिर भी उसको मुल्क दुश्मनी के तमगा नहीं दूंगी, मैं फिर भी उसको उन अलकाब से नहीं नवाजूंगी जो वो दूसरों को नवाजता है। लेकिन वो खुद फैसला करें कि वो पाकिस्तान की सर्विस कर रहा है या पाकिस्तान की डिस सर्विस कर रहा है। जहाँ तक आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के हवाले से, देखिए हमने कोई ऐसी ख्वाहिशात का इजहार नहीं किया। हमारी अवलीन ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान की आवाम को अवामी हुकूमत मिले जो उनके मसाइल को हल भी करे और उनको सुनने का उसमें सब्र भी हो। ये ना कोई आके कहे कि जी हमें आलू और टमाटर के दाम से कोई गरज नहीं है। हुकूमतों को होता है आलू और टमाटर के दाम से गरज, हुकूमत को होता है यूरिया के दाम से गरज, अवामी हुकूमत को इस बात से गरज होना चाहिए कि चीनी, आटा, दाल, तेल के क्या दाम है। बिल्कुल इस बात से अवामी हुकूमत को गरज होना चाहिए, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स पिछली हुकूमत रही है जो सिर्फ बेहिसी पर अपना उसका दारो मदार था, बेहिस स्टेटमेंट्स देती थी और बदतमीजी का तूफान था, गालिब गलोच की ब्रिगेड थी। हम नहीं चाहते कि इस तरह का कल्चर परवान चढ़े पाकिस्तान में।